ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿಯು ನೀನು. ಓ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರ, ಆಪ್ತನು ನೀನೇ, ಬಂಧುವು ನೀನೇ. ಓ ಗುರುದೇವ ನೀ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪ. ಸತ್ಯದರ್ಶಕ ನೀನೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನು ನೀನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ನೀನೆ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೆ. ಸತ್ಯದರ್ಶಕ ನೀನೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ಣನು ನೀನೆ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ನೀನೆ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೆ. ಶಾಂತಿದಾತನು ನೀನೆ, ಆತ್ಮಪ್ರಿಯ ನೀನೆ, ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀನೆ, ಹೃದಯವಂತ ನೀನೆ. ನೀ ಜೀವ ಭಾವ ನೀನೆ ದೇವ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಷಪ್ ಐನವರಾದಂಥ PK ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. Friends, I would like to join with Mrs. Peters, who gave the details about Mr. Edward Shyam Prasad. Every word of hers is something true that she has experienced and which I have also experienced. And the first time that when I met Mr. Edward Shyam Prasad, before he could start the center, the production center or the studio as we might call, I was there for the inauguration of the studios. One thing touched my heart very clearly. He said, God has called me from Cinefield into this Christian communication. That word touched me and I said, I will do whatever is possible from my side so that this creations, Maitri Creations, would be able to be launched and all of our friends in Karnataka would be able to receive God's blessings. And rightly so, as Mrs. Peters already expressed, there are so many things that are involved and I do not want to elaborate on all those things. I would like to thank Janata Kannada TV for allowing Christian programs to come in at early in the morning at 6:30. I also would like to thank Mr. Edward Shyam Prasad for his commitment for all that he had done. As it was mentioned, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. In the modern world that we live, there is only one thing that I would like to share with you. In the world that we live, we would like to move forward and we would like to accomplish. Today is the day where Maitri Creations have accomplished something. 100 episodes have gone. And we would like to bring back to our memory the visions, the dreams, and how we are able to accomplish. But when we look at the scripture, all the time God reminds us by saying, it is not the success that really matters, but it is being faithful to whatever God has given to us. And God has been very clear in telling Jesus Christ in his own lifetime. He was pointedly using various parables, and one such parable is, and when he comes back to this world for the second coming, he is going to say, well done, good and faithful servant. You have been faithful in small things. Come and inherit the kingdom. So it is not something that, God has given us something big. A missionary from Africa comes down to UK, United Kingdom, and he preaches saying that, who is going to go to Africa?
Big wall posters were there, and the cathedral, that evening service was a mission and evangelism service, and the advertisement all over went about. But when this missionary came to the pulpit, he saw 4 women sitting there. And he looked up to the altar and said, Lord, what these 4 women can do? He cried to the Lord, but the Lord said, you do your job and I will do my job. He went and preached, and with a lot of hesitation he preached the word, and he went out to his own place. But after many years, there was a young man who was pulling the bellows for the pipe organ, whom this missionary did not see, because the pipe organs are there behind the altar, by the side of the altar. And the person who pulls the bellows, or the person who gives the air to the organ so that the organ could be played. And God touched that man when this missionary spoke, not these 4 women. And it is none other than David Livingstone, who turned the life and the culture of the black continent. Today, Maitri Creations, as you might think, a very small beginning, but Shyam Prasad and the family. If you are sincere and faithful to the commitment that God has given to you, and if you are going to take all the people on board, and if you are going to do that particular job that God has given to you, because God has called you to take up this responsibility, He will see that you fulfill the responsibility, because God is walking before you, and you'll be able to make a landmark. You'll be able to make a footprint that the others might be able to follow. God's blessings to Maitri Creations. On behalf of the Karnataka Central Diocese of the Church of South India, we wish you well. Not just 100 episodes, but in the days to come, you'll have many more, because you are always looking for God's faithfulness. Responding to that faithfulness, you will reciprocate your faithfulness in whatever you do. God bless you, Shyam Prasad and the team. ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್, ಸಯಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮಿಸಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಾದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ GDV ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ರೂತ್ ರೇಖಾ ಅಮ್ಮನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕೃಪಾಲಯ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ರೆವರೆಂಡ್ ಪಾಲ್ ದಿನಕರನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ನೇಸ್ ಪಾಲ್ ದಿನಕರನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ WE ಪಾಲನ್ನ ಅಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೈತ್ರಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಕೃಪಾಲಯ ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ್ ಬಾಬು ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸುಂದರ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲೇಖಕರು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲ್ವಾಡಿಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆವರ್ತಿ ಕಳೆದು, ಎರಡನೇ ಆವರ್ತಿ ಕಳೆದು, ಮೂರನೇ ಆವರ್ತಿ ಕೂಡ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಈ 100 ಏನೋ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು HALನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಳಿಕ ADAನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6,000 shows ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿತಿನ್ ಎ ವೀಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 95% ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ 5% ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಡ್ಸನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ರೂತ್ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ರೂತ್ ರೇಖಾ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೇಸು ಕೃಪಾಲಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸಭೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಣಾಶ್ರೀ ಅವರು ದೇವರಾತ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಕಿಟ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬನ್ನಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ 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 ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯುವಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲು ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 3-4 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರು ಒಂದು ನರಹತ್ಯೆ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೂ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ IV ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಲ್ವಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ IV ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಪೀಟರ್ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಸಪ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಂತೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಶೈಲಾ
ಆಸ್ಟಿನ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರು ಇವತ್ತೇನೋ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಭಕ್ತಮ್ಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಮವಾರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೋಸಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ GDV ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. GDV ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್ ಮತ್ತು GDV ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮನ ಅಗಮ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ GDV ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಫೈನಲ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ನ ಅತುಲ್ ಅಗಮ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ W ಪಾಲಣ್ಣ, ದೇವವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ರಾಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್. ಜಾಕ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇರಿ ಸಲೋಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾರಿಯರ್, ಅವ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋಂಥವ್ರು. ಜಾಕ್ಸನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರು ಕನಕ್ಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. As we come to the end of this evening's lively program, celebrating the 100th episode of Divya Aradhani Ashirvada, I don't know whether there is going to be any vote of thanks, but I would like to say a big thank you to everyone involved in this, led by our leader, Edward Shamprasad and his wife. And we are grateful to God that the zeal that has been expressed by him with a never say die attitude to stick on to bringing God's word for the lives of the people of Karnataka and the people who speak Kannada language all over the world. We are grateful to God for that. And we are also grateful to God for the
the sense of perseverance, for the sense of persistence with this program by several volunteers and workers who have kept up the technical skills of this program. So let us close our eyes and thank God for this time of celebration, and let us pray that this is only a small beginning, as somebody has said, and this will nevertheless be a very important one to bring in great miracles of God and wonder works, bringing about transformation by the presence of Jesus Christ in their lives. Let us pray. Thank you, for God, for the gift of life. Thank you for the presence of your Son in our lives, whom you have chosen in different ways to witness to your word, to your good news. The way the good news has filled our lives as individuals, as institutions, and as churches, as Maitri creation. We thank you, Father, for the blessedness that you have given to us in choosing us to be a part of this wheel of reaching out your word for the several peoples of this land. We thank you for the responses that the Maitri creations and the volunteers have been receiving with a lot of enthusiasm, with a lot of inquiry as to the power of God's word, the power of Jesus Christ to bring about transformation in their lives. Even as we come to the end of this day's program, of Father, we would like to commend the efforts of Mighty Creation and the future episodes that will be telecast, and the preparation for it, and the enthusiasm therein, and the joy that will be communicated of being captured by the presence of Jesus Christ and inviting several untold numbers to come and be with Christ and enjoy the salvation, deliverance, and blessing that He only can give to our lives. Bless everyone who has participated in this evening's program, all who are involved in the program, all who have come here to congratulate and pray about this program. Commending all of ourselves and this program, Edward and his wife, and the family, and his crew to you, we offer this prayer in Jesus Christ our Lord. Amen. Shall we stand for benediction, please? And now may the blessing of the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit abide and rest with the Maitri creation and all of us now and forevermore. Amen. ನಿಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪಫೆಟ್ ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪಫೆಟ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೆರೋಲಿನಾ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 8861083201. ಪ್ರಿಯವೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಜನನ ದಿನೋತ್ಸವ, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಹಿರಿಯರ ಸವಿನೆನಪು ಇವುಗಳ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರ: ಮೈತ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 6490303816, IFSC ಕೋಡ್ SBMY 0040371, ಬೆನ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಬೆನ್ಸನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು 46.